توکل ویلفیئر سوسائٹی بودھن کی جانب سے 120 مستحق خاندانوں میں عید کے پیکج کی تقسیم۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید ایک سرچشمہ ہدایت اور دستور حیات ہے۔ اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے تمام دینی تنظیمیں، سوسائٹیز اور ایسوسی ایشنز غربا اور مستحقین کو تلاش کر کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرات ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں توکل ویلفیئر سوسائٹی بودھن نے بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی 120 مستحق خاندانوں میں عید کے پیکج کی تقسیم پاکیزہ فنکشن ہال رئیس پیٹ بودھن میں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر توکل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عامر جمال نے اپنے صدارتی خطاب میں سورہ بقرہ اور سورہ قدر کی آیتوں کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالی ہم کو بڑی فضیلت والا مہینہ عطا کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اس مہینے کی تاخراتوں میں ہم خوب عبادت کریں اور شب قدر کو پانے کی کوشش کریں۔ مستحقین شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے صدر محترم نے مزید کہا کہ آپ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں، محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لینے والے نہیں بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ محمد شفیع الدین، جوائنٹ سیکریٹری توکل ویلفیئر سوسائٹی نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے سوسائٹی کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ توکل ویلفیئر سوسائٹی کے کام رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی انجام دیے جاتے ہیں، جیسے سرما کے موسم میں بلینکٹ کی تقسیم، نئے تعلیمی سال کے آغاز پر سرکاری اسکولوں میں نوٹ بکس کی تقسیم، قرآن مجید، یاسین شریف اور نورانی قائدوں کی سلم بستی میں تقسیم، مدرسے حفاظ کے طلباء میں ملبوسات کی تقسیم، اور اس کے علاوہ مسجد سیدہ فاطمہ اندرما کالونی کی تعمیر بھی سوسائٹی کے ذمے ہے۔ حافظ عارف الدین کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جوائنٹ سیکریٹری محمد غوث محی الدین نے تمام کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں نائب صدر توکل ویلفیئر سوسائٹی طاہر حسین فاروقی، خازن محمد پاشا، ممبرز شیخ جعفر، محمد عرفان، شیخ ذاکر، سید ایوب کے علاوہ مشیر اعلیٰ سید عبدالحفیظ بھی موجود تھے۔ تمام شرکا نے توکل ویلفیئر سوسائٹی بودھن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا کی۔ صدر محترم نے پاکیزہ فنکشن ہال کے مالکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا کی۔ اب ہمارے محترم عالی جناب عامر صاحب کا ابتدائی اور اختتامی خطاب ہوگا۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم مدعو کرنے پر یہاں پر تشریف لائے۔ ہم گزشتہ 4 برسوں سے مسلسل امدادی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آئندہ بھی ہم اس طریقے سے پروگرام ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے مشیر اعلیٰ جناب سید عبدالحفیظ صاحب پانڈو فارم میں اپنے ذاتی سرمایہ سے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے، جس کی زیر نگرانی توکل ویلفیئر سوسائٹی کرے گی۔ اور ہم نے پانڈو فارم اور
ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी को जो भी हमारी तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी को इमदाद करे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी को NRI हजरात, इदारत वाले, बहुत सारे अशखास हमारी हमको आयतों की मैंने तिलावत की है। उन आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नेकी का बदल है। कुछ भी नेक काम करेंगे उसके लिए 10 नेकियां हैं, 100 नेकियां हैं, 1000 नेकियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो रोज़े का अजर देने वाला है वो कितने गुना देने वाला है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। 70 गुना दे सकता है, 700 गुना दे सकता है, 7000 गुना दे सकता है। आपके अपने तक़वे के ऊपर डिपेंड है। आपके अपने जो तक़वा है, खुदा से डरने की कैफियत है, खौफ खुदा है, उसको देखते हुए अल्लाह ताला हर एक बंदे को, यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 120 अफराद रोज़ा है, लेकिन जिसकी तक़वे की कैफियत ज़्यादा है अल्लाह ताला उसको जो है तो नेकियां और अजर उसको ज़्यादा देते हैं। जो मर्द हजरात बाहर बैठे हुए हैं वो अंदर आ जाएं, जो ख़वातीन भी बाहर अगर ठहरी हुई हैं तो अंदर आ जाएं। ये एक अलग बात है कि जिनके पास चिट्ठी है, जिनके पास टोकन है, उनको बराबर हम किट्स देंगे, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। जितने किट्स यहाँ पे बनाए गए हैं उतने ही टोकन जो है तो हम तकसीम करे हैं बगैर किसी बदनज़मी के। जिनके पास चिट्ठी है वो उनको बराबर मिलेगा, और जो लोग बगैर चिट्ठी के आ गए हैं, बगैर किसी के बुलाने के आ गए हैं, उनकी मिसाल बिन बुलाए मेहमान के जैसी है। वो बयान सुनने के बाद में अपने तौर पर यहाँ से फंक्शन हॉल से अगर चले जाते हैं तो बदनज़मी नहीं होगी, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं एक नज़्म के तहत काम कर रहे हैं। तफसीलात के अंदर बात आई कि तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 4 सालों से ये काम अंजाम दे रही है, और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको बुला के, आपका टाइम लेके एक पैकेट आपको दे रहे हैं, तो इसके अंदर कोई एहसान वाली बात नहीं है। ये अल्लाह ताला आपकी किस्मत में लिखा था, इस वजह से आपको मिल रहा है। इसमें हमारी कोशिश है, लोगों का ताउन भी है। इसके अंदर हमारी कोशिश है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद में लोगों से ताउन लेके हम जो है ना गरीबों तक पहुंच रहे, और गरीबों की मदद करने की हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। पूरे बोधन के अंदर बेशुमार गरीब लोग हो सकते, लेकिन हम उन सब तक नहीं पहुंच सक रहे। हमारी जो कोशिश है वो बिसात बराबर कोशिश है। हमारी कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल करे, और जो यहाँ पर लेने के लिए आए हैं वो ये ना समझे कि ये जो गरीबी है, गरीबी हमेशा रहने वाली नहीं है। पैसा हाथ का मैल है, आज किसी के पास है तो कल किसी के पास हो सकता है। इस लिहाज से आप एकदम शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आज लेके जा रहे, लेकिन अल्लाह चाहा तो आप आने वाले सालों में देने वाले बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए, उनको दीनी तालीम दीजिए, और लड़कियां भी अगर हैं तो उनको घर बैठे कोई हुनर सिखाइए। इंशाल्लाह हम तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के जरिए से आगे टेलरिंग सेंटर खोलने का भी हमारा इरादा है, तो उसके अंदर फ्री जो है ट्रेनिंग आपको इंशाल्लाह देंगे। उसके साथ साथ जो घरों के अंदर बीड़ी वगैरह बनाते हैं भैया